Honorable Director Sir, respected Head of the Department, uh, Professor Sir, Associate Professor, Assistant Professors, my dear colleagues, and intern doctors, Assalamu alaikum and good morning. I am Dr. Uli Ahmed, Indoor Medical Officer, Department of Medicine, Community-based Medical College Hospital. I am honored to welcome you to today's program on a 65 years old female with left-sided weakness of the body. Our today's speaker is Dr. Shanta Roy, Medical Officer, Department of Medicine, Community-based Medical College Hospital. And today's program is chaired by Dr. Mohammad Abdul Bari Sir, Associate Professor and Unit Head, Unit 2, Department of Medicine, Community-based Medical College Hospital. And we have got Amina Khatum Chunki Madam as our research person, Assistant Professor, Department of Medicine, Unit 2, Community-based Medical College Hospital. Now I would like to welcome Dr. Abdul Bari Sir along with Professor Dr. Aminul Islam Sir and our research person Amina Khatum Madam to come to the stage and conduct the rest of the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa min ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Honorable Director Sir, respected teachers and my dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's my great pleasure to welcome to you all to today's clinical meeting on a 65-year-old female with left-sided weakness. Obviously, বোঝা যাচ্ছে এটা একটা স্ট্রোকের বিষয় এবং টেস্টে সেরকমই। তো আমরা জানি যে স্ট্রোকের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, কিছু ফিক্সড নন মডিফায়ার, কিছু মডিফায়ার। তো আমরা এখানে এরকম একটি মানে কোরিলেশন মানে করার চেষ্টা করেছি বা পেয়েছি, যেটা একটু রেয়ার কেস, সেই হিসেবে আমরা এই কেসটা প্রেজেন্ট করার জন্য চেষ্টা করেছি। তো টুডেজ স্পিকার ইজ ডাক্তার শান্তাহন রায়, ইন্ডোর মেডিকেল অফিসার, Community-based Medical College Medicine Unit, CBMC. Dr. Shanta is graduated from Sheikh Syed Nazrul Islam Medical College, Kishoreganj in 2018, and now she is working as medical officer, indoor medical officer in medicine department. May I request Dr. Shanta Umrai to deliver her presentation. Thank you, sir. Now I would like to start my session of a 65-year-old female with left-sided weakness. Particulars of the patient: name Mrs. Fatima, age 65 years, sex female, religion Muslim, marital status married, occupation housewife. Address Purbodhala Netrokona. Date of admission was 24th September 2024, and I examined the patient on same day. Presenting complaints: weakness on the left side of the body for 2 days and multiple bleeding spot on mouth for last few years. History of present illness: according to the statement of patient, she was reasonably well 2 days back. Then she developed weakness on the left side of body, which started from her left hand and left leg, with a tendency to fall on the same side. Her weakness was so severe that she couldn't do her daily activities properly. She also complains of bleeding from mouth for last few years. Initially it was started as red spot, then bleeding continued from hard palate, which was painless and small in amount. She also had generalized weakness for last few years, which was insidious in onset and gradually progressive, associated with multi-palpitation and dizziness, but not associated with any weight loss. There was no history of fever, cough, chest pain, intermittent claudication, unconsciousness,
convulsion, facial deviation, vomiting, nasal regurgitation, visual problem, blood vomiting, involuntary micturition or defecation, urinary retention, and passage of bladder stool. History of past disease. There was no history of diabetes, hypertension, and coronary artery disease. Her drug history reveals she took some omeprazole, multivitamin, and several types of antibiotic on different occasions. Personal history. She was non-smoker and non-alcoholic. Family history. Her parents died of age-related complication and has 3 brothers and sisters. All are healthy and alive. Her socioeconomic history reveals she belongs to a middle-class family, drinks arsenic-free tubal water, and uses sanitary latrine. Menstrual and obstetrical history. She has been menopause for 20 years and has 3 daughters and 2 sons. All are healthy and alive. Immunization history reveals she was partially immunized and vaccinated against COVID-19. Allergic history. There was no allergy to any food or drugs, and her psychiatric history reveals she was depressed and emotionally labile. Now, physical examination. Patient appearance was ill-looking and anxious, body weight was average, nutritional status was well-nourished, patient was cooperative, decubitus was on choice, with intelligence average. There was mild anemia, but jaundice, cyanosis, flabbing, polyonychia, leukonakia were absent. Edema dehydration was also absent. Her pulse was 96 beats per minute, blood pressure was 90/60 mm of mercury with no postural drop. Temperature was normal and respiratory rate was 18 breaths per minute. There was no pigmentation, lymph node was not palpable, and thyroid gland was not enlarged, JVP was not endorsed, and there was no bony tenderness. Her oxygen saturation was 98% in room air. Skin survey reveals multiple small pin-headed purpuric spots which are non-tender, non-palpable, found on lips, soft palate, hard palate, tongue, fingers and soles of both feet. Bedside urine examination reveals negative for protein or glucose. Here are some pictures of this patient. As you can see, there are some red spot or bleeding spot in the finger, sole and face. Now, systemic examination. Nervous system examination. Her psychic function with speech was intact. GCS was 15/15 on admission. Cranial nerves were intact and fundoscopy reveals normal. There was no sign of meningeal irritation. Motor examination of upper and lower limbs. On inspection and palpation, there was no fasciculation and bulk of muscles were normal in both upper and lower limbs. Muscle tone, there was hypertonia in left upper and lower limbs and normal on right side. Muscle power was 3/5 on left arm and 4/5 on left leg, both proximally and distally. And right limbs were 5/5 according to MRC scale. Reflex examination reveals her plantar response was extensor on left side and ankle jerk, knee jerk, biceps, triceps and supinator jerk were exaggerated on left side. Hoffman sign was also positive on left side and right side reveals nothing abnormality. Coordination test, normal on right side but impaired on left side due to weakness and gait was hemiplegic. Her sensory examination reveals both all modalities of sensation were intact in both upper and lower limbs. Now, elementary system examination of inspection, oral cavity, there was multiple petechiae and spots on lips, soft palate, hard palate, pussy. There was also a bleeding point seen on the hard palate. Her abdomen proper examination on inspection, there was nothing abnormality, and as you can see these pictures, hard palate show bleeding point on the hard palate. Here are also some pictures of this patient showing petechiae and red spot over the face, lips, soft palate and hard palate. There was no organomegaly on superficial and deep palpation of this patient, and percussion, auscultation and parectal examination was normal.
Her respiratory system examination also found normal. There was no added or breath sound. Was a basic one. Cardiovascular system reveals also normal findings. And first and second heart sound was normal. There was no added sound. Now salient features. Mrs. Fatima, 65 years old, normotensive, non-diabetic, married Muslim housewife, hailing from Purbadhola, Netrokona, got herself admitted into CVMCV hospital with the complaints of weakness on left side of body for 2 days, initially involving left hand and left leg, followed by fall on the ground. She also complains of multiple bleeding spot on mouth and generalized weakness for 3 years, associated with mild palpitation and dizziness. On examination, she had mild anemia with tachycardia. There were multiple telangiectasia and small pin-headed spot on lips, soft palate, hard palate, fingers, and soles of both feet, which were non-palpable, non-tender. There was a bleeding point on hard palate seen. On nervous system examination, there was left-sided hemiparesis with hypertonia. Plantar response was extensor on left side and other reflexes were exaggerated in left upper and lower limbs. Hoffman sign was positive in left side. Other system examination reveals no abnormality. So what is your provisional diagnosis? No. স্পট দেখতে যাচ্ছি নাকি স্যার পিকচার দেখতে যাচ্ছি স্যার Sir, picture. जी sir. जी sir. এগুলি কতদিন যাবে? সেগুলো few years মানে উনি হিস্ট্রি দিয়েছিল স্যার এটা কিছু বছর ধরে মানে এক্সাক্ট ওনার মনে নেই বাট কয়েক বছর ধরে ওনার এগুলো ছিল। ব্লিডিং স্পটগুলো কতদিন যাবে? কয়েক বছর মানে স্যার এটা সাডেন উনি ফার্স্টে খেয়াল করেনি পরে আস্তে আস্তে দেখেছেন। এই যে স্যার এখানে একটা ব্লিডিং পয়েন্ট ছিল স্যার। पहले देखिए बेजार लगे अगर तो बेजार की सर आई डी दिख रहा हूं आई डी जो है 3 बच्चों it's a common case না এটা পড়াশোনা করি দুদিন যাবত তার হাতে পাড়া প্রিপেয়ার্স না common case না পেশা দেখে আমার কাছে বলা যে স্ট্রোক এগুলো কারণে হচ্ছে আমাদের কথা হলো যে আসলে যে স্ট্রোকের হিস্ট্রিটা করে করা দরকার ছিল এবং এটা আসলে স্ট্রোকের জন্য হয়েছে এগুলো ব্রেন টিউমারের জন্য হয়েছে বা কোনো ব্রেন অ্যাবসেস আসলে অ্যাবসেসের জন্য হতে পারে এগুলো হিস্ট্রিগুলো আমরা ছিল তার জ্বরের হিস্ট্রি আছে এটা প্রেজেন্ট ইলনেসে বলে দিয়েছিল বলে দিয়েছে আর আমার কোশ্চেন হলো ঠিক আছে এই যে স্পটটি আছে কি আসলে ভাস্কুলারিক স্পট নাকি পারফোরেট স্পট না তেলা ভেন্টিলেশন হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট Thank you, sir, for your beautiful question. Purpura telangiectasia, এগুলা স্যার ডিফারেনশিয়েট করেছিলাম স্যার ব্লেঞ্চিং আছে কিনা, পালপেবল কিনা, নন টেন্ডার কিনা। এই telangiectasia কনফার্ম হয়েছিল এটা ব্লেঞ্চিং না, এটা চাপ দিলে স্যার এটা সরে যেত না। আর হচ্ছে এটা ভাস্কুলাইটিস না, কারণ তার ফিভারের হিস্ট্রি ছিল না, আর স্পটগুলো স্যার কোনো টেন্ডারনেস ছিল না বা টেম্পারেচারও রেস্ট ছিল না। ভাস্কুলাইটিসের সাথে তো ভাস্কুলাইটিস আছে এবং একটা স্ট্রোকের ফিচার আছে এবং ব্রেন ভাস্কুলাইটিস এখানে যেটা হয় কিন্তু স্যার ভাস্কুলাইটিসটা আসলে একটা ইনফ্ল্যামেটরি প্রসেস থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে ফিঙ্গার টিপ বা এই সমস্ত জায়গাতে বেশি পাওয়া যায়, ফিঙ্গার টিপ বা টোল টিপে যেগুলো থাকে আপনি মানে অনেক সময় ইনফেকশনের সাইনও থাকে আর কি। এখানে যেটা ছিল এখানে এই জিনিস এরকম ছিল না, কিছু ছিল পিন হেডেড ছোট ছোট একদম লেস দেন 3 মিলিমিটার, কিছু ছিল পারফিউরি, কিছু ছিল পেটিকিয়া, আর কিছু টেলেনজেকটেশিয়া যেটা এটা হচ্ছে ডাইলেটেড অ্যাবনর্মাল ভেসেল, মাইক্রো ভেসেল একটা ছোটো যেগুলো অনেকটা মাইক্রো স্পাইডারের মতন থাকে,
লিভার ডিজিজ যেরকম অনেক সময় থাকে যে ওরকমই ছোট ছোট মুখের ভিতরে অন্যান্য জায়গাও থাকে। তো আমরা এটা মানে ভাস্কুলাইটিসের সাথে দেখলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ভাস্কুলাইটিস, কিন্তু এটা আসলে ওইভাবে মিলে না। ফেস স্যার একটা বলছিল শরীরে কোথাও না অনলি ইন ফেস পামে ছিল স্যার আর সোলে ছিল, সোল অফ বোথ ফিট। Vasculitic rashes একটা typical characteristic হলো it should be palpable and tender. Yes. Because it is an inflammatory condition, it must be tender. যদি tender না হয়, usually it explodes vasculitis. আর স্পাইডার অ্যাঞ্জিওমাতে usually এগুলো সাইজ হয় ছোট ছোট, বলা হয় maybe largest one 1 millimeter এর বেশি না, 0.5 to 1 millimeter. But it may be larger one if there is arteriovenous malformation. Because যদি আমাদের differential diagnosis telangiectasia হয়, there are some telangiectasia they cause arteriovenous malformation. তো arteriovenous malformation এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো telangiectasia। এটা আর পেটিকি যদি purpuric spot হয়, like for thrombocytopenia, ITP, and other conditions. So if there is a bleeding spot, a bleeding spot will be usually blanch করবে না, because bleeding হয়ে এখানে clot হয়ে যাচ্ছে, blanch করবে না। কিন্তু যদি সেটা arteriovenous কোনো malformation হয়, যদি আমি সেন্টার পয়েন্টে যদি প্রেস করি, usually blanch করবে তার টেরিটরি, ব্রাঞ্চগুলো। এগুলো হলো clinical differentiation mostly. Provisional diagnosis of diabetes. So my provisional diagnosis was cerebrovascular disease with left-sided hemiparesis with telangiectasia. Here are some differential diagnosis of this patient: vasculitis, bleeding disorder, hereditary hemorrhagic telangiectasia. Investigations. So telangiectasia তো রোগের নাম না করি, রোগের ট্যাবলেট বলে রোগের নাম না। এটা একটা আলাদা একটা এস্টাবলিশড এন্টাইটেল আছে HST। Investigation. CBC report reveals hemoglobin concentration was 10.4 gram per deciliter and total platelet count was 350,000 per cubic millimeter. And PBS shows RBC, mild anisochromatia and anisocytosis with few pencil-shaped cells. WBCs are mature with normal distribution. Platelet are normal, suggestive of iron deficiency anemia. Urinary examination reveals normal. Her fasting blood sugar report was after 75 gram glucose load was also normal. Serum electrolyte report was normal. Chest X-ray report shows mild cardiomegaly with mild bronchiectatic change. And CT scan of brain reveals lacunar infarct with subacute bilateral, parietal, peri, para, and supraventricular white matter ischemia. Bleeding time, clotting time, activated partial thermoplastin time, and SGPT reveals normal findings. Here is the CT scan of this patient. Here, as you can see, it's showing lacunar infarct and supraventricular paraparietal ischemia. This was the report. So now my confirmatory diagnosis is infarctive CVD with left-sided hemiparesis with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Now the management. Management was তাকে বলতো হেরিডিটারি যারা কেন বলতো হয় হেরিডিটারি, এটা কতদিন যাবত তার বিচারে ছিল ছিল 2-3 বছর স্যার। কোনো সমস্যা নেই। কেসটা হচ্ছে যে মানে একটু রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার কেস। আর এটা এসএসটি বলার আগে আমরা দেখো অনেক জায়গায় মানে স্যারের কাছে দৌড়ানো লাগছে, বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ানো লাগছে যে এটা এসএসটি বলবো কিনা। বিফোর দ্যাট আমাদের মাথায় ডিপি ভাস্কুলাইটিস নিয়ে আমরা বসেছিলাম, সত্যি কথা যেটা ভাস্কুলাইটিস কিনা ব্লিডিং ডিসঅর্ডার কিনা বা তার কোনো মানে বা হরমোনাল কোয়ান্টিটিস কিনা। এইচএসটি তে যাওয়ার আগে আমরা যদি ট্রিটমেন্ট পার্ট হয়ে যায় আমরা প্রকাশীয় ক্রাইটেরিয়াতে যাব স্যার।
সেখানে স্যার আমাদেরকে এটা যাবে যে কিভাবে এটা আমরা HST-তে আসলাম। Vasculitis now on the base of that বিভিন্ন clinical features and investigations that prove that especially vasculitis ছিল না। আর যে প্রকাশের ক্রাইটেরিয়াতে স্যার এটা আইল্যান্ডের নামে আসছে প্রকাশের শব্দটা। তো সেখানে যেখানে থাকে যে আমরা ডেফিনেট ডায়াগনোসিস করার জন্য তিনটা ক্রাইটেরিয়া লাগে, তিনটা মেজর ক্রাইটেরিয়া লাগে। সেটার মধ্যে একটা তো মাল্টিপল ক্যালেন্ডার যেটা পেশেন্টের পাচ্ছিল, বিশেষ করে হার্ট ফেলিয়ারে, হার্ট ফেল স্পন্টেনিয়াস ব্লিডিং। ইপেস্টেক্সিসটা স্যার আমরা অ্যান্ট্রোনেজাল স্পেকুলামের সামনে থেকে আমরা পাই, বাট এটা যখন ENT-তে দেওয়া হলো সেখান থেকে একটু ব্লিডিং পয়েন্ট বলছে, বাট আমরা কলে দিচ্ছি, ডেন্টালে দিচ্ছি, ENT-তে দিচ্ছি, বাট দে ফিল দ্যাট নাথিং টু ডু হিয়ার, ইউ হ্যাভ টু, এটা মানে ওনাদের কেস না। আচ্ছা ঠিক আছে। সেকেন্ডলি আমরা দেখলাম স্যার পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক, এটা একটা স্যার আমাদের জন্য কি ছিল যে ইসকেমিক স্ট্রোক আসছে কেন, বাট HST পরে ডিটেইলস পরে জানা গেল, বইও অত বেশি নাই, পরে জানা গেল হ্যাঁ ইট ক্যান উইথ ইসকেমিক অর আইদার হেমোরেজিক। সো দিস ক্রাইটেরিয়া পেশেন্টের ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভসের হিস্ট্রি দিয়েছি, হিস্ট্রিতে স্যার তার বাবা মারও ছিল না, তার ছেলে মেয়েদেরও আসে না, ইট মে বি অ্যাসিম্পটোমেটিক বলা হয়ে থাকে, এটা অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে। পেশেন্টের লম্বা সময় ধরে আমরা ভাবি মনে হয় ক্লোপিডোগ্রাল অ্যাসপিরিন বা এগুলো কোনো ড্রাগ খেয়ে তার ব্লিডিং হচ্ছে, যেটা সবচেয়ে কমন ইসকেমিক স্ট্রোক হতে পারে। আমরা কিন্তু ড্রাগ স্টপ করে দিয়েছিলাম, পরে স্যার দেখি যে না এটা এই ব্লিডিং সেই ব্লিডিং না, এটা যখন আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে দেখুন ঠোঁটের মধ্যে মাল্টিপল স্পট, লাল লাল স্পট সুন্দর, হাতের মধ্যে পায়ের তলার মধ্যে সুন্দর সুন্দর স্পট, পুরো শরীরের স্কিন সার্ভে করছি, অ্যাবডোমেন দেখছি, খুঁজছি, কিছু তো পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া গেল না। পরে স্যার এটা ক্রাইটেরিয়াতে সাসপেক্ট যায়, এটা যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে চাই আমাকে জেনেটিক অ্যানালাইসিস করতে হবে, এটা একটা সমস্যা স্যার, যেটা কিনা আমাদের জন্য খুব টাফ। তো আমরা এটা ক্রাইটেরিয়া অন দ্য বেসিস অফ দিস ক্রাইটেরিয়া উই ক্যান ডায়াগনোসিস, তিনটা ক্রাইটেরিয়া তার মিলে স্যার। ভিজুয়াল ম্যানিফেস্টেশন অফ সেরেব্রাল এডিএম, তার হচ্ছে মিউকোসিস টেলাজিকেশিয়া এন্ড তার এস্টাবলিশড অ্যাজ এ স্যার HST। থ্যাংক ইউ। पूरा क्यों कर दिया पूरा देश बंद लोग পুরা আইল্যান্ডের নাম। আইল্যান্ডের নামে আরো কারো কোনো কোয়ারি কোশ্চেন থাকলে, বিশেষ করে পিছের থেকে কোনো কমন কোশ্চেন থাকতে পারে, মানে স্ট্রোক বিষয়ক কোশ্চেন থাকতে পারে, আরো কোনো কোয়ারি কোশ্চেন থাকলে পিছের থেকে আশা করছি। অনেক সুন্দর কেস প্রেজেন্ট করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা একটা জানার জন্য জিজ্ঞেস করতেছি, সিপি প্রশ্ন, হিস্ট্রিতে দেখলাম সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি, এটা আমার কাছে কেমন নতুন মনে হলো, আগে তো কখনো শুনি নাই। সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি কি মানে আর কেনই বা নেওয়া হলো এগুলোকে? স্যার আমি অ্যাড করেছি, হ্যাঁ ওটা একটু General information is psychiatric history. আচ্ছা, সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি ইজ দ্য পার্ট অফ মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, অবশ্যই এটা আমাদের হিস্ট্রি প্রোফর্মার মধ্যে পড়ে, ডেফিনেটলি আমাদেরকে নিতে হবে। দেখেন একটা স্যার নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশনের মধ্যে বিশেষ করে যদি কারো ফ্রন্টাল লব ধরতেছে, ডেফিনেটলি তার পার্সোনালিটি চেঞ্জ হবে, ইমোশনাল লেভেল হবে, পেশেন্ট ডিপ্রেসড হবে, মুড হবে, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস, এটা প্রোফর্মার মধ্যে আছে। সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি নেওয়া অনেক অনেক জরুরি। লটস অফ ডিজিজ সাইকিয়াট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে, ইভেন স্যার SLE নামক একটা যে ডেঞ্জারাস ডিজিজ, কিছু না পেশেন্ট ডিপ্রেস মুড, পেশেন্ট একটা সাইকিয়াট্রিক ইলনেস নিয়ে আসতে পারে। আমরা যে SCR লিখে বিদায় করে দিচ্ছি তার আগে অবশ্যই তার যে কোনো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আসতেছে কিনা, তার কোনো স্কিন সার্ভেতে কোনো ঝামেলা আছে কিনা বা কোনো রকম জয়েন্ট পেইন আছে কিনা একটু দেখে নিতে হয়। দেখা যায় যে তার ফার্স্ট নিউরোলজিক্যাল সিমটম, সেরকমই স্যার CLD একটা কেস, এনকেফালোপ্যাথি আসার আগে পাগলামি শুরু করে দেয় রোগী স্যার। সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি ইজ দ্য পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ মেডিসিন প্রোফর্মা স্যার, এটাতে থাকতে হয় স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। एक पेशेंट एयरवे ब्रीदिंग सपोर्ट লাগছে एयरवे ब्रीदिंग सपोर्ट লাগছে না না স্যার লাগেনি স্যার। ও আচ্ছা এগুলো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট স্যার এটা so this treatment whatever we write here should be relevant to the patient না, এই পেশেন্টের সাথে রিলেটেড না, আসলে জেনারেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে লিখে ফেলছি, এটা আর কি, এটা না লিখলেও চলবে। নার্ভাস সিস্টেম স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্টের stroke relevant to the patient স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমরা কেসটা আসলে আমরা যে ম্যানেজ করছি ওইভাবে লিখব এটা বুকিশ হয়ে গেল বুকিশ টাইম স্যার কিছু মনে করেন না, বুকিশটা দেওয়ার একটা মানে একটা ইন্টেনশন, ছোট্ট ইন্টেনশন ছিল যদি প্রফেশন দেন স্যার। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রোককে স্যার একটা ইসকেমিক স্ট্রোক হলে একটু ইমার্জেন্সিলি চিন্তা করি স্যার, অ্যাজ বিকজ পেশেন্টের যে কোনো সময় অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে স্যার,
স্ট্রোকের রোগী। হয়তো পেশেন্ট গিলতে পারতেছে না, প্রথম দিন স্যার অলমোস্ট সব রোগী স্যার খুব ডেবিলিটেড থাকে, দুর্বল থাকে, মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে একপাশে ফেলায় দেয়, অলমোস্ট সব জায়গায় দেখা যেত। ওই সময়টা স্যার একটা রিস্কি পিরিয়ড থাকে প্রথম 2 দিন আমাদের জন্য। থার্ড ডে থেকে ইসকেমিক স্ট্রোকগুলো মোটামুটি একটু রিকভার করা শুরু করে। তখন দেখা যায় স্যার যদি রুগীকে সতর্কভাবে খাওয়ানো না হয়, বসায় না খাওয়ানো হয় এবং ইনস্ট্রাকশন দিতে হয় খাওয়ানোর পর বসে থাকবেন আরো 1 ঘন্টা, মানে কত ভাবে যে স্যার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে রুগীকে আইসিইউতে যেতে হয়েছে, এটার মানে ইয়েতা নাই স্যার। এটা দেওয়ার একটা বড় যে এয়ারওয়েটা সিকিউর করতেই হবে, এয়ারওয়েটাকে সিকিউর করতে হবে, তাকে লেফট লেটার পজিশন রাখতেই হবে এবং তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে স্যার। বিশেষ আর যদি কোনো কারণ আল্লাহ না করে হেমোরেজিক থাকে তাহলে তো স্যার অসম্ভব, এনজি টিউব তাকে দিতেই হবে এবং তাকে বসায় রাখতেই হবে। রুগী গিলতে পারতেছিল কিন্তু অতটাও স্যার শক্তিশালী ছিল না যে সে খাবারটা নিয়ে সুন্দর করে কুচ করে গিলে ফেলবে, বসে থাকবে। আমাদেরকে এয়ারওয়ে ব্রিথিং এর প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ রাখা লাগে স্যার। প্লাস হচ্ছে এই সময় খাইতে একদম পায় না রুগী, একটু একটু করে বমি করতে থাকে স্যার সমানে, কারণ ব্রেন একটা ইসকেমিয়া হয়েছে। দেখা যায় যে স্যার সেই বমির জন্য তার হাইড্রেশনটা মেনটেন হচ্ছে না। আমাদেরকে মাঝে মাঝে হয়তো বা স্যালাইন যদিও ইন্ডিকেশন না, ডিপেন্ডস করে স্টেট অফ ডিহাইড্রেশনের উপর বা না খেতে পারলে সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে এটা দেওয়া লাগে স্যার। তো যখনই আমরা স্ট্রোক করাই বা বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে বা ইন্টারনেটে বলি প্লিজ এই জিনিসটা আগে মেনটেন করবো, এই প্রোটোকলটা মেনটেন করে আগাবো আমরা। এই জন্য স্যার জেনারেল ম্যানেজমেন্টে এটা আমরা একটু রাখি স্যার। এই জন্য ছোটখাটো জিনিস, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক, স্পেলিং মিস্টেক, এগুলো ডিসপ্লের সৌন্দর্য নষ্ট করে। সুন্দর বিউটিফুল ডায়াগনোসিস, বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন, ছোট ছোট ভুল বা রিলিজিয়ান টু রিলেটেড মিস্টেক, ইসলাম আমার প্রস্তুতি। তারপরে একটা বানান লিখছো ডাবল টি দিয়ে, ওটা ভুলে গেছে, ডাবল টি কি হবে, একটা কি হবে, ওগুলো একদম ছোটখাটো জিনিসগুলো সুন্দর সৌন্দর্য নষ্ট করে, এগুলো খেয়াল করা উচিত। আর কারো পরে আমি কি জাস্ট যেমন হাইপারটোনিয়া, তার প্লান্টার এক্সটেনসর, যার একটা জার্নি সবাই একবার মিলে গেছে। আসলে আমার তো সেটাই বলবো যে আসলে একটা স্ট্রোক করা কতক্ষণ করে এটা হাইপারটোনিয়া ডেভেলপ করে, কতক্ষণ করে তার হাইপারইনফ্লেক্সিয়া তার পায়, তার কতক্ষণ করে তার প্লান্টার এক্সটেনসর। একবারে স্ট্রোক করা সাধারণত একদিন বা দুদিন দেখি তার সব বিচার পাওয়া যাবে না, বাইরে কোনো লেখা আছে কত করে ডিগ্রি কত শুরু করে পরে এটা জানার জন্য আমি চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন। এখন স্ট্রোক আর হেমোরেজিক ইনফার্কশন যে জিনিসটা বলেছে ভেরি পার্টিকুলার একটা কোয়েশ্চেন। আমরা স্ট্রোককে আগে যে ক্লাসিফিকেশনটা করতো মেজর স্ট্রোক, মাইনর স্ট্রোক এন্ড স্ট্রোক ইন ইভ্যালুয়েশন। স্ট্রোক ইন ইভ্যালুয়েশনে টোটাল ফিচার আসতে কমপক্ষে 24 ঘন্টা সময় লাগে। স্লোলি গ্রাজুয়ালি ডেভেলপ করে স্ট্রোক ইন ইভ্যালুয়েশন। আরেকটা হলো যদি if the infarction is very large or it involves the internal capsule area, সেই জায়গায় এখন মোটর এরিয়াতে হলে অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি চলে আসে। এবং লার্জ এরিয়া যদি হয়, মোটর এরিয়া যদি ইনভলভ করে আইদার ইনফার্কশন অর হেমোরেজ, অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি চলে আসবে, বিকজ নার্ভ যখনই কম্প্রেসড হবে তখনই ফিচার আসবে। এই জন্য যে লার্জ স্ট্রোক হয় বা মেজর স্ট্রোকে ইমিডিয়েটলি ফিচার চলে আসে, উইদিন মিনিটস চলে আসে। কিন্তু স্ট্রোক ইন ইভ্যালুয়েশনে it needs 24 hours to establish full stroke. এবং minor stroke usually develop করে resolves within 24 hours. তখন স্ট্রোকের তেমন কোনো ফিচার পাওয়া যায় না। এটা মাইনর স্ট্রোক। আগে ক্লাসিফিকেশনটা খুব জনপ্রিয় ছিল, এখন এই স্ট্রোক ইন ইভ্যালুয়েশনে খুব স্লোলি ডেভেলপ করে। আবার মাইনর স্ট্রোকের সব ফিচারগুলো আসবেও না, আবার 24 ঘন্টার মধ্যে চলে যায়। এই জন্য অনেক সময় ডাইলেমায় পড়ে যায় আমরা যে আদৌ এটা স্ট্রোক হয়েছিল কিনা। আসলে বেসিক্যালি দ্যাট ওয়াজ এ মাইনর স্ট্রোক।